जय श्री कृष्ण मित्रों, केम छो मजामां? गई वखते आपणे स्वाध्यायना 1 થી 8 दाखला जोया था। आज आपणे त्यांथी थोडું આગળ વધીએ છીએ। 1.9 થી માંડીને 1.12 पहला लेक्चरनी एटले के आ बोर्डनी अंदर जोईशुं आपणे। तो सौथी पहला स्वाध्याय 1.9 नो दाखलो शुं कहे छे तो कि क्लोरीननुं परमाणुीय सरेराश दळ गणो। तो मित्रों आगळ मैं तमने हाइड्रोजननुं सरेराश परमाणुीय दळ शोधता शीखवाड्युं ज हतुं, छतां पण अहींया एक वखत गणावडावी दઉં છું। 2 क्लोरीन है, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। कुदरती प्रचुरताનો क्रम કેટલો? प्रचुरता मतलब प्रमाण 75.77%, 24.23%। मोलर दळ કેટલું છે તો કે આ એના બંનેના મોલર દળ છે। શોધવાનું શું કીધું છે? સરેરાશ પરમાણુીય દળ। તો લખો સરેરાશ પરમાણુીય દળ એને કહેવાય દીકરાઓ A12। શું કહેવાય છે? A12। सूत्र याद राखी लेजो F1A1 प्लस F2A2। मतलब तमने खबर हो तो आमांथी टकावारी काढीने बंनेनो गुणाकार करीने बंनेनो शुं करता था दीकराओ? सरवाळो। चलो समझो F1 75.77% है, टकामांथी काढूं तो शुं थाय? 0.7577 एने गुण्या आई रह्युं आ एटले के 34.9689 आ पहेलो कौंस 0 पॉइंट। ओके, पछी वच्चे शुं करवानुं? सरवाळो F2। चलो F2 एटले 24.23 है तो 0 पॉइंट शुं थशे? 2423 गुण्या 36.9659 गुणाकार करीने सरवाळो कर देवानो। जे जवाब आवे ए सरेराश आणवीय दळ थई जाय छे। बराबर? एटले आवुं थोडुं थोडुं हवे तमने पण आपतो जईश। बराबर? 1.10 इथेन। इथेन एटले शुं कहेवाय? C2H6। एना 3 मोलनी अंदर आपणे गणतरीओ करवानी छे। केटला मोलनी अंदर दीकराओ? 3 मोलनी अंदर नीचेनानी गणतरी करो। चलो नीचेनानी गणतरी करवानी कीधी छे। कार्बन परमाणुमां मोलनी संख्या केटली थाय? शेमां? कार्बन परमाणुमां। आ जे आपेलुं होय ए 1 मोलना संदर्भमां आपेलुं होय, आपणे 3 मोलना संदर्भमां शोधवानुं छे। इथेन अणुसूत्र शू है? C2H6। ओके, तो चलो पहलू शू कहे छे? पहला ऊपर जाऊँ छू कार्बन परमाणु में मोलनी संख्या। तो लखूँ छू कि भाई 1 मोल शू बनावानुं छे? इथेन। 1 मोल इथेन में 1 मोल इथेन में कार्बन केटला छे भाई? 2 मोल कार्बन अणु छे। 2 मोल कार्बन अणु छे तो 3 मोल इथेन में केटला थाय विचारो? 1 मोल में 2 कार्बन तो 3 मोल में केटला? सरस, 3 मोल इथेन में 6 मोल कार्बन अणु होय छे। पती गयुं। लो बे एवी ज रीते हाइड्रोजन। हाइड्रोजन केटला छे भाई? 6 तो 3 मोल में केटला होय? 18। तो बीजो मुद्दो शू लखीशुं तो कि भाई 1 मोल इथेन में केटला होय भाई? हाइड्रोजन 6 में 6 मोल हाइड्रोजन अणु छे तो 3 मोल इथेन में केटला थाय? 3 छक्का 18। ए छक्का नहीं हो, 3 छंक 18 मोल हाइड्रोजन अणु होय छे। लो पती गयुं। बहु सिंपल। अने थर्ड वन शू कहे छे? इथेन में अणुनी संख्या कीधी। जुओ लो शू कीधुं छे दीकराओ? अणुनी संख्या। कई वांधो नहीं, आपने खबर ज छे। 1 मोल इथेन केटला मोल? 1 मोल इथेन तमने खबर होय तो मैं एवोगेड्रो आंक कीधुं हतुं 6.022 इंटू 10⁻23 1 मोल में। बराबर? तो आपने शू कीधुं छे? 3 मोल। तो बस 3 मोल इथेन में केटला? तो 3 गुण्या 6.022 इंटू 10⁻23 બંનેનો ગુણાકાર કરી દેવાનો। ઓકે, ખ્યાલ આવે છે?
ચાલો તો પછી હવે આપણે જઈએ છીએ સ્વાધ્યાય 1.11 દાખલોની રકમ એવું કહે છે કંઈક કે ભાઈ જો 20 ગ્રામ ખાંડનું અણુસૂત્ર C12H22O11 ને પૂરતા પાણીમાં ઓગાળીને અંતિમ કદ 2 લીટર કરવાનું છે. કદ કેટલું કરવાનું છે ભાઈ? 2 લીટર. તો હું અહીંયા લખી દઉં છું કે ભાઈ કદ બરાબર 2 લીટર. તો સાંદ્રતા શોધો. સાંદ્રતા એટલે આપણે શોધવાનું શું થાય ભાઈ? સાંદ્રતા એટલે મોલારિટી આપણે શોધવાની છે. 20 ગ્રામ ખાંડ એ પણ આપી દીધેલું છે. તો ઓગાળેલું છે એટલે દ્રાવ્યનું વજન બરાબર શું થાય? 20 ગ્રામ. ચાલો તો આપણે એક કામ કરીએ, નીચે દ્રાવ્યનો અણુભાર મૂકવો પડે. મોલારિટી બરાબર દ્રાવ્યનું વજન છેદમાં દ્રાવ્યનો અણુભાર ગુણ્યા દ્રાવણનું કદ લીટરમાં. તો આપણે દ્રાવ્યનો અણુભાર શોધવો પડે. તો દ્રાવ્ય કોણ છે? ખાંડ. તો લખો કે ભાઈ ખાંડનો અણુભાર બરાબર 12 કાર્બન, 22 હાઇડ્રોજન, 11 ઓક્સિજન. 12 કાર્બન છે તો કાર્બનનું આણ્વીય દળ 12, 22 હાઇડ્રોજનનો 1, 11 ઓક્સિજનનું કેટલું હોય? 16. તો ટોટલ તમે કરશો એટલે લગભગ 342 ગ્રામ પ્રતિ મોલ થશે. 342 ગ્રામ પ્રતિ મોલ. બસ એ આ સૂત્રની અંદર ખાલી કિંમત મૂકવાની. દ્રાવ્યનું વજન કેટલું છે મારા વાલાઓ? 20 ગ્રામ. આવી રહ્યું ને, લખેલું જ છે 20 ગ્રામ. અણુભાર કેટલો છે? તો કે 342 ગ્રામ. દ્રાવણનું કદ લીટરમાં, તો આપણે લીટર જ છે ને ભાઈ, 2 લીટર. ખાલી જગ્યા શેમાં આવશે? મોલ ઇન્ટુ લીટર ઇન્વર્સ તરીકે જવાબ આવે છે. દાખલો પૂરો થઈ ગયો. બસ, ઇટ્સ વેરી સિમ્પલ. 1.12 જો મિથેનોલની ઘનતા આટલી હોય, મને જે આપેલું છે એનું લિસ્ટ બનાવી દઈશ. ઘનતા બરાબર 0.793 કેજી ઇન્ટુ લીટર ઇન્વર્સ. કેજીમાં આપેલું છે, મને કેજી ગમતું જ નહીં. 0.793 ગુણ્યા 10³ લખી દઉં એટલે ગ્રામ ઇન્ટુ લીટર ઇન્વર્સ કરી દઉં. ચાલો, ગ્રામ ઇન્ટુ લીટર ઇન્વર્સ હોય તો તેનું 2.5 લીટર. હવે આ દાખલો સમજવાનું શું જ કામ છે સમજજો. મિથેનોલની ઘનતા આટલી આપેલી છે. મિથેનોલ એટલે શું? મિથેનોલનું અણુસૂત્ર છે મિથેન, CH3OH. ધોરણ નંબર 10માં પણ તમારે મિથેનોલ આવતું હતું. ઓકે, તો CH3OH થાય. સમજો, 2.5 લીટર 0.25 મોલર દ્રાવણ બનાવવા માટે આટલું દ્રાવણ બનાવવાનું. પહેલાં કંઈક અલગ છે, પછી એમાંથી આ બનાવવાનું છે આટલું. તો હું એવું કહીશ કે ભાઈ 2.5 લીટર એટલે V2 બરાબર શું થાય? 2.5 લીટર. 0.25 મોલર એટલે એને કહેવાય M2. 0.25 મોલર થાય કે ના થાય? તો એક કામ કરો, પહેલાં મિથેનોલનું તમે આણ્વીય દળ શોધી નાખો. તો લખો કે ભાઈ મિથેનોલ કૌંસમાં CH3OH નું આદપાદ કણ પાદે. કાર્બન 1 જ, 4 હાઇડ્રોજન, 1 ઓક્સિજન. કાર્બનનું 12, 4, 16, 16 ને 4 20, 20 ને 30, 30 ને 32. કેટલા થાય? ગ્રામ પ્રતિ મોલ. થઈ ગયું 32 ગ્રામ પ્રતિ મોલ. હવે તમને એક મોલારિટી આપેલી છે. એ મોલારિટી ભલે રહી, પણ મારી પાસે M1 નથી. તો M1 બરાબર કોઈ પણની મોલારિટી બરાબર મેં તમને એક વસ્તુ શીખવાડી હતી, ઘનતા છેદમાં અણુભાર. ચલો, ઘનતા કેટલી આપેલી છે? મેં અહીંયા લખી છે, જુઓ, 0.793 ગુણ્યા 10³ અને અણુભાર કેટલો છે? તો કે સર એ તો 32 આવ્યો. તો બંનેનો ભાગાકાર કરશો એટલે 24. M1 બરાબર 24. લગભગ 781 એમ આવશે. થઈ ગયું? હા કે ના? ચાલો, આ પણ આવી ગયું. શોધવાનું શું છે? કેટલું કદ જોઈએ. એનો મતલબ એવો થયો કે તમારે V1 શોધવાનું. તો V1 M1 એ બધું આવતું એવું સૂત્ર કયું છે? M1 V1 બરાબર M2 V2. આ સૂત્ર મેં થિયરી ચલાવી ત્યારે તમને કીધું હતું કે ભાઈ તમને 2 મોલારિટી આપેલી હોય
ત્યારે તમારે આ સૂત્રનો યુઝ કરવાનો થાય. ચાલો શોધવાનું શું છે? V1 M2 V2 અપોન M1. તમારે અહીંયા કિંમતો મૂકી દેવાની, બધી જ મેં લખેલી જુઓ. V2 M1. ઓકે, ખાલી ભાગાકાર કરી દો એટલે ચાલશે. ડન? રેડી? તો આપણે અહીંયા 1.12 નંબરનો દાખલો પૂર્ણ થયો. હવે આપણે સ્વાધ્યાયનો 1.17 નંબરનો દાખલો જોઈ લઈએ કે એક પીવાના પાણીનો નમૂનો ખરાબ રીતે ક્લોરોફોર્મ વડે સંદૂષિત થયેલો છે. ધોરણ 12 સાયન્સની અંદર પણ સેમ ટુ સેમ દાખલો આપણને આપેલો છે. CHCl3 સ્વભાવે કેન્સરજન્ય છે. ઓકે, સંદૂષિતતાનું પ્રમાણ 15 ppm દળથી હતું, તો એને બે વસ્તુ કહી છે કે દળ ટકામાં દર્શાવો અને પાણીના નમૂનામાં ક્લોરોફોર્મની મોલારિટી પણ ગણો. આપણને બે વસ્તુ કીધી છે, તો આપણે એક કામ કરીએ. પહેલા એને શું કીધું છે કે ભાઈ દળ ટકામાં દર્શાવો. કેટલા છે? તો કે સર 15 ppm છે. 15 ppm. તો 15 ppm એટલે શું થાય? તમને ખબર હશે ppm નું પૂરું નામ શું? પાર્ટ્સ પર મિલિયન. મિલિયન એટલે 10 લાખ. 10 લાખમાંથી 15મો ભાગ, એવું થાય કે નહીં? તો લખી શકીએ કે ભાઈ 10 લાખમાંથી 15મો ભાગ. કેટલામાંથી? 10 લાખમાંથી 15મો ભાગ. ચલો, તો આપણે દર્શાવવાનો દળ ટકામાં કીધું છે ભાઈ, તો આપણે લખીએ કે ભાઈ દળ ટકા બરાબર 15 જેટલામો ભાગ છે એ ગુણ્યા 100 અને છેદમાં 10 લાખ એટલે 10 ની 6 ઘાત. ઘાત ઉડી ગઈ તો બી 3 ઘાત ઉપર જશે. આમ તો 2 ઉડી, 4 ઉપર ગઈ એટલે 15 ગુણ્યા 10 ની -4 વધશે. પરંતુ લખાય આ રીતે એટલે આપણા સાચું જ કહેવાય. હો ભાઈ, 1.5 ગુણ્યા 10 ની -3 ટકલામાં આપણને મળી ગયું દળના ટકા. ચાલો, બીજું શું શોધવાનું કીધું છે? પાણીના નમૂનામાં ક્લોરોફોર્મની મોલાલિટી શોધો. તો વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણને મોલાલિટી શોધવાનું કીધું છે. ચાલો, તો મોલાલિટીનું સૂત્ર શું છે? અહીંયા ભૂલ થયેલી છે. હો ભાઈ, રકમ જ ખોટી છે. મોલાલિટી ને મોલારિટીમાં આવશે. બરાબર? ચાલો, મોલારિટીનું સૂત્ર શું છે? તો કે દ્રાવ્યનું વજન ગુણ્યા 1000 મૂકી દેવાના, કારણ કે આપણે અહીંયા દ્રાવણનું કદ લેવાનું છે અને અહીંયા શું આવે? દ્રાવ્યનો જે પદાર્થ દ્રાવ્ય કરેલો હોય એનો અભાર. સર, અણુભાર CHCl3. તો પહેલું જ આપણે બીજા નંબરમાં CHCl3 નો શું શોધી નાખીએ? અણુભાર. તો લખો ક્લોરોફોર્મનો. આ ક્લોરોફોર્મનું અણુ સૂત્ર છે. હોય સર, કયું પેલું સુંઘાડવાનું આવે એ? હા, બસ એ જ. CHCl3 નો અણુભાર બરાબર કાર્બન વત્તા હાઇડ્રોજન વત્તા 3 ક્લોરીન. કાર્બનનું પરમાણુય દળ 12, હાઇડ્રોજનનું 1, ક્લોરીનનું 35.5 થાય કે ના થાય? તો બધાનો સરવાળો કરશો એટલે લગભગ 119.5 ગ્રામ પ્રતિ મોલ આપણને મળે છે. હવે મિત્રો સમજો, દળના ટકા તમને આટલા એટલે મતલબ શું થયું? એનું વજન જ થયું. કેટલા? તો કે 100 ગ્રામ. તો હું એક વિધાન લખું છું, સમજજો. 100 ગ્રામમાં ક્લોરોફોર્મનું વજન કેટલું હશે? તો કે 1.5 ગુણ્યા 10 ની -3 ગ્રામ હોય. બસ મિત્રો, કિંમત મૂકી જો. દ્રાવ્યનું વજન તો એટલા ગ્રામ તો કીધું તો 1.5 ગુણ્યા 10 ની -3 ગુણ્યા 1000 એટલે હું 10 ની 3 લખી શકું ને. દ્રાવ્યનો અણુભાર કેટલો? તો કે સર 119.5. વજન કેટલાનું કીધું આપણે? 100 નું. તમારે જે જવાબ આવે એ આન્સર કરીને લખી દેવાનો મોલારિટી. બરાબર? શું લખી દઈશું? મોલારિટી. તો આપણે અહીંયા આ લેક્ચરને પૂર્ણ કરીએ છીએ. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત.